Discuss about projectile motion by Euler method. A projectile is a body projected upward with an initial velocity and at an angle with the horizontal. So let us consider this angle, the angle made with the horizontal theta. So we can say a projectile is a body is an object thrown into the space upon which the only acting force is gravity, and the body is projected with respect to the horizontal at an angle theta with some initial velocity v. So there is only the primary force acting on this body is gravity, but this doesn't mean that there is no other force. There can be air drag or any some other drag forces. Okay, but the point to note is that their effect, that is gravity ഒഴികെയുള്ള മറ്റു ഫോഴ്സുകളുടെ ഇഫക്റ്റ് മിനിമം ആയിരിക്കും. Their effect is minimum compared to gravity. Now, the path followed by a projectile is said to be the trajectory of the projectile. Example ആണ് ഒരു ബേസ്ബോൾ ഒരു ബേസ്ബോളിന്റെ മോഷൻ or cricket ബോളിന്റെ മോഷൻ. Okay, now let us consider the water trajectory. വാട്ടറിന്റെ ഈ parabolic trajectory consider ചെയ്താൽ this is an example for a projectile motion. ഓക്കെ, നൗ PHET എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിലെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. സപ്പോസ് ഈ പ്രൊജക്റ്റൈൽ ഞാൻ 25 ഡിഗ്രിയിലാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നൗ ഐ ഹാവ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാജക്ടറി. നൗ ഐ ആം ഇൻക്രീസിങ് ദി ആംഗിൾ 35 ഡിഗ്രി ആക്കി. എഗെയിൻ ഞാൻ ഫയർ ചെയ്തു. നൗ പ്രൊജക്റ്റൈൽ ഈ ഡിറക്ഷനിലാണ്, ഈ ട്രാജക്ടറിയിൽ മൂവ് ചെയ്തു. നൗ 45 നോക്കാം. Okay, now one more case in 55. Okay, now if you see the trajectory is 45 degree, so this is 45 degree trajectory. 45 degree trajectory ആണ് maximum horizontal range form ചെയ്തത്. Now these things നിങ്ങൾ higher secondary class already study ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് S is equal to ut plus half gt square, v square is equal to u square plus 2as തുടങ്ങിയ ഫോർമുല, those formulas യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ already these things ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അനലിറ്റിക്കലി സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഞാൻ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് ഓയിലർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റേഞ്ച് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫൈനലി എത്തുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഉണ്ടാവുന്ന റേഞ്ച്. നൗ വെർട്ടിക്കലി ഈ പ്രൊജക്റ്റൈലിന്റെ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തതിന് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയും, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റൈൽ. ഈ ട്രാജക്ടറി ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെ നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും, ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ ദീസ് തിങ്സ്. നൗ ഇഫ് യു കൺസിഡർ എ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ, a projectile motion actually is consist of two simultaneous independent rectilinear motions. That means നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ ഒരു പ്ലെയിനിലെ മോഷൻ ആണ്, എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് മോഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്. നൗ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദിസ് മോഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോഷനെ എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ്, എലോങ് വൈ ആക്സിസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് എലോങ് വൈ ആക്സിസ്. എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് യു ഹാവ് ദി ഫോർവേഡ് മോഷൻ. ദിസ് ഈസ് ദി forward motion, and this will be here you will have the downward motion. Along y axis ulladana downward motion. Okay, now if you consider the motion along x axis, this is uniform velocity motion, uniform velocity. So, and this is responsible for the horizontal motion of the projectile. And if you consider along y axis, this is a uniform acceleration motion, uniform acceleration. Velocity change ചെയ്യും, but acceleration is uniform, and this is responsible for the vertical or downward motion of the particle. Now if you consider the acceleration along x axis ax and
ay, and then there is no acceleration along the x-axis. So ax is 0, but there is acceleration along y, that is acceleration due to gravity. Okay, so the acceleration acts vertically downward. There is no acceleration in the horizontal direction, which means that the velocity of the particle in the horizontal direction remain constant. Acceleration ax 0 ആയതുകൊണ്ട് vx ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് വി വൈയോ, വി വൈ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും, ബിക്കോസ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ജീൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് വി വൈ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് വെലോസിറ്റിയെ നമുക്ക് മോഷൻ അലോങ് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. നൗ സിൻസ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് തീറ്റ, നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കമ്പോണൻ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വരും. സോ യു വിൽ ഹാവ് വി സൈൻ തീറ്റ കമ്പോണൻ്റ് അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് വി കോസ് തീറ്റ കമ്പോണൻ്റ് അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ്. നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി. സോ അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ Vx is equal to V cos theta, and along y axis you have Vy is equal to V sin theta. Now using Euler method, നമുക്ക് Euler method എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് Vxi plus 1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. Vxi plus 1. So Vxi plus 1 will be equal to Vxi plus h into axi. So our equation was Vi plus 1 is equal to Vi plus h into ai. Okay, so that is equation will take this form, and here you have Vyi plus 1 is equal to Vyi plus h into ai. Okay, now along x-axis the displacement will be xi plus 1 is equal to xi plus h into Vxi, and here you have yi plus 1 is equal to yi plus h into Vyi. So using these two Euler equations നമ്മൾ പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺവാർഡ് ഡിറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിറക്ഷനിലുള്ള വി വൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, അതുപോലെ വി വൈ ഐ പ്ലസ് 1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, വൈ ഐ പ്ലസ് 1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ അലോങ് എക്സ് ഡിറക്ഷൻ, അതായത് ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷനിലുള്ള വി എക്സ് ഐ പ്ലസ് 1 എക്സ് ഐ പ്ലസ് 1. സോ ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഓയിലർ ഇക്വേഷൻ. ആൻഡ് ഇത് നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയെ കമ്പോണൻ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പോണൻ്റൈസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതിയതാണ്. ഓക്കെ, so the point is using these six formulas, the velocity and position of the particle, of the projectile at any stage can be calculated. Hi, now let us discuss the Python code of projectile motion. The main equations are the horizontal velocity Vx is equal to the initial velocity V0 into cos theta, and Vy is equal to, so Vx is equal to V0 cos theta, Vy is equal to V0 sin theta. Now ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോസ് തീറ്റ കാണണം. കോസ് തീറ്റ കാണണമെങ്കിൽ മാത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് തിങ് തീറ്റ, നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ട കോസ് ഓഫ് ആംഗിൾ തീറ്റ എന്നുള്ളത് ദിസ് തീറ്റ ഷുഡ് ബി ഇൻ റേഡിയൻ. സോ നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന് റേഡിയൻ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം, റേഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് തിങ്, നമ്മൾ ആംഗിളിനെ തീറ്റ ഇൻ റേഡിയൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഇൻ ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 180. സോ പൈ ബൈ 180 ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. സോ ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 180. പൈ 3.14 ആണ് കൊടുത്തത്. ഇതിലേറെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പൈ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മാത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ പൈൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കും. സോ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് 3.14 ആണ് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ തീറ്റ
ആംഗിളും അതുപോലെ തന്നെ V0യും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം. V0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി V0, ആൾസോ തീറ്റ അതുപോലെ ആംഗിൾ, അതായത് ആംഗിൾ, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതാണ്, V0, ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് എൻ്റർ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കേസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സം 10 എന്നും ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി എന്നും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് എൻ്റർ ടൈം സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മൾ ടൈം സ്റ്റെപ്പ് എത്രയാണ് എച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. സപ്പോസ് ടൈം സ്റ്റെപ്പ് ഞാനൊരു 0.2 സെക്കൻഡാണ് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നൗ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സലറേഷൻ AX 0 ആണ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല. And vertically the acceleration will be equal to acceleration due to gravity, and that is equal to 9.8 meter per second. So AY is equal to minus 9.8. Then നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് Vx ഉം Vyയും ഇനീഷ്യൽ പിന്നെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ V0യും V0 ആണ് ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ കമ്പോണൻറ്റും വൈ ഡയറക്ഷനിലെ കമ്പോണൻറ്റും കണ്ടു. ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ പൊസിഷൻ്റെ കോർഡിനേറ്റും ടൈമിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റും 0 ആക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ടാബിളിൽ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം, പൊസിഷൻ, വെലോസിറ്റി, എക്സ് വെലോസിറ്റി, വൈ വെലോസിറ്റി, എക്സ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് വൈ പൊസിഷൻ ആണ്. സോ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അത് കേഴ്സർ വന്നത് അവിടെ. നൗ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഫോർമാറ്റഡ് പ്രിന്റിംഗ് ആണ്. സോ എനിക്കിവിടെ ടൈം, എക്സ് വെലോസിറ്റി, വൈ വെലോസിറ്റി, എക്സ് പൊസിഷൻ, വൈ പൊസിഷൻ 1 2 3 4 5 വേരിയബിൾസ് ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 6.3 എഫ് എന്നുള്ള 5 ടൈംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. 1 2 3 4 5. ഓക്കെ, സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടുത്തതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടു, Vx is equal to Vx plus Ax into h. ഓക്കെ, then also Vy is equal to Vy plus Ay into h. then x പൊസിഷൻ കണ്ടു. സോ ഈ രണ്ടും കണ്ട സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഓയിലർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത്, യൂലേഴ്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ടൈം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ടൈം 0 ആവുമ്പോഴുള്ള കേസിലുള്ളത് മുഴുവൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ ടൈം t+h ആവുന്ന കേസിലുള്ളതാണ് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് തിങ്സ് ഇത് മുഴുവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈ വൈൽ ലൂപ്പ് അടുത്ത കേസ് വരുമ്പോൾ ആ t+t അടുത്ത h അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലുള്ള വാല്യൂസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ദെൻ അഗെയിൻ ഈ y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന മുഴുവൻ കേസിലുള്ള കേസസ് പ്രിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നൗ y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, മുകളിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എക്സ് ഈ ഡിറക്ഷനിൽ എടുക്കും, y ദിസ് ഡിറക്ഷനിൽ എടുക്കും. സോ y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന കേസിലാണ് ഞാനിവിടെ വൈൽ ലൂപ്പ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്, എത്ര ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം. ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വൈൽ ലൂപ്പിൽ ദെൻ ദിസ് വൈ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ആണല്ലോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ വൈ മാറ്റിയിട്ട് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി പ്രോഗ്രാം. സോ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രീ ഫാളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ്, ഫ്രീ ഫാളിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഒരു പൊസിഷൻ്റെ ഇക്വേഷനായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1 വെലോസിറ്റി 1 പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ദർ വിൽ ബി 2 വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ആൾസോ ദർ വിൽ ബി 2 പൊസിഷൻ ഇക്വേഷൻ. ആൾസോ ആക്സലറേഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ അലോങ് എക്സ് ഡിറക്ഷനും അലോങ് വൈ ഡിറക്ഷനും. ഓക്കെ, നൗ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ വിത്ത് എയർ ഡ്രാഗ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സലറേഷൻ -9.8 എന്നുള്ളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് ദിസ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. എയർ ഡ്രാഗ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ദിസ് AY ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ പ്രോഗ്രാം കോഡ്. നമുക്ക് കോഡ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ റൺ എൻ്റർ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ. സോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ 10, അതുപോലെ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ 60 എന്ന് കൊടുത്തു. ടൈം സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ 0.2 എന്നാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ടൈം 0 ആയി. നെക്സ്റ്റ് ടൈം 0.2 ആഡ് ചെയ്ത് 0.2, 0.4, 0.6. എക്സ് വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു,
y വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, x പൊസിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, y പൊസിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. സോ നമുക്ക് ഓരോ ടൈമിലുള്ള വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തിയറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെദർ ദിസ് ഈസ് കറക്റ്റോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡിൽ കിട്ടിയത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഇവിടെ വി എക്സ് കാണുക, വി വൈ കാണുക. ദെൻ ഓരോ കേസിലുള്ള വി എക്സും വി വൈയും യൂസിങ് കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സ് മെത്തേഡിലൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ. ദെൻ യു ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് നമ്മൾ പൈത്തൺ കോഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം. സോ നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തത് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനും വെലോസിറ്റിയും ആൾസോ ടൈം സ്റ്റെപ്പുമാണ്. ഓക്കെ, സോ വൈ വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾ എക്സ് പൊസിഷൻ 0 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എക്സ് നമ്മൾ നോക്കിയ വൈ പൊസിഷൻ ഇതിങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വൈ പൊസിഷൻ 3.006 ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വൈ പൊസിഷൻ വീണ്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഓക്കെ, സോ ഈ വൈ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോയി, ദെൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. ഇതാണ് മാക്സിമം പോയിന്റ് ഹൈറ്റിലെത്തുന്ന വൈ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ ട്രാജക്ടറിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഈ വൈ പൊസിഷൻ 3.006 എന്ന് വരുന്ന പോയിന്റ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വൈ പൊസിഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ്. സോ ഈ പോയിന്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വൈ വെലോസിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇവിടെ വൈ വെലോസിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണ്, ബട്ട് ഇതിന് മുമ്പുള്ള വൈ വെലോസിറ്റീസ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഫോർമുലാസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റൈൽ h is equal to v square sin square theta by 2g. റേഞ്ച് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ദിസ് വിൽ ബി ദി ഹൈറ്റ്. റേഞ്ച് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റൈൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്. റേഞ്ച് is equal to v square sin 2 theta by g. ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്, അതായത് ഈ പോയിന്റ് എ നിന്ന് പോയിന്റ് സിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് is equal to 2v sin theta by g. നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലാസ് അനലിറ്റിക്കലി നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ നിങ്ങൾ s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as, അതായത് ദോസ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും അനലിറ്റിക്കലി. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത്, ന്യൂമറിക്കലി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാണ്. സോ ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ന്യൂമറിക്കലി യൂളർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മോഷനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്.